रात अंधेरी अज्ञान की, चाहूं और अंधियारा, ज्ञान सूर्य प्रगट हुआ तो दसों दिशा में उजियारा, दसों दिशा में उजियारा। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई, और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए, रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। ओ कलियां खिलकर फूल हो गई जब से बाबा मिल गए, रूहे खुशबू की रौनक से दिल के चमन भी खिल गए। मन मयूर नाच रहा, मन मयूर नाच रहा, संग रूहानी भाग गया, रूहानी भाग गया। उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया, मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। जो भी उनके साथ चला वो धन्य धन्य हो गया, मिला कारवां उन्हें खुशी का, दुख का बादल ढल गया। भोर हुई जीवन में, हाँ भोर हुई जीवन में, सुख का सूरज आ गया, सूरज आ गया।
अचानक ही होना है, जो करना है कर लो। ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। खेल अचानक ही होना है, करना है जो कर लो। ज्ञान खजाना खुला हुआ है, अपना खजाना भर लो। मेरा बाबा वसुधा पे, मेरा बाबा वसुधा पे ज्ञान सागर आ गया, ज्ञान सागर आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। चेहरों पर रंगत आई, चेहरों पर रंगत आई, और खुमार छा गया, खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। ओम शांति। గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార్ మురళిలో బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएंगे. ते బాబా చెప్తారు, ఆత్మ రూపీ దీపంలో యోగాని ఘృత్ అంటే ఆయిల్ ఘీ వేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆత్మ శక్తిశాలి అయిపోతుంది. प्रश्न, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? బాబా అడుగుతారు, ఆత్మ రూపీ బ్యాటరీలో పవర్ నిండించేదానికి ఆధారం ఏమి? आंसर, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए. जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगी तो गारंटी बैटरी बढ़ती जाएंगी. जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है. आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है. याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है. అంటే ఆత్మ రూపీ బ్యాటరీలో పవర్ నిండాలంటే దానికి ఆధారం బుద్ధి యోగ బలం. అంటే బుద్ధి యోగ బలం నుంచి సర్వశక్తివాన్ తండ్రి దగ్గర ఉండి తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉంటే మనం బ్యాటరీ నిండుతుంది. ఎప్పటి వరకు బ్యాటరీలో పవర్ రాలేదు అప్పటి వరకు జ్ఞాన ధారణ కూడా అయ్యేది కష్టం, రాదు. ఆత్మ కంప్లీట్గా ప్రకాశంగా అయ్యేదానికోసం కొంచెం టైం పడుతుంది. బాబా తలంపు చేసుకొని ఫుల్గా వెలుతురు అంటే ప్రకాశం వచ్చేస్తుంది ఆత్మలో. మరి పాట రాత్కి రాహి తక్ మత్ జాన. ఇప్పుడు మనందరం ఈ కలియుగాని రాత్రిలో ఉన్నాం. ఈ రాత్రిలో యాత్ర చేస్తూ ఉన్నాం, తలంపుని యాత్ర. అలసిపోగండ ఈ తలంపుని యాత్ర చేసుకొని పగలు వచ్చే వరకు యాత్ర చేస్తూ ఉండాలి. రాత్రి నుంచి పగల్లో వచ్చే వరకు, పూర్తిగా సతయుగం వచ్చే వరకు. ఓం శాంతి. बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अभी दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो. नई दुनिया में रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधकार ही अंधकार है. ये ब्रह्मा की घोर अंधियारा रात है. तुम अभी दिन में आ रहे हो. बाप बच्चों को कहते हैं, ये बुद्धि का योग लगाते लगाते तक नहीं जाना. जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता है. आत्मा रूपी दीपक की ज्योति जो वो बुझाई हुई है वो
आती जाएंगी। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएंगी అంటే బాబా చెప్తారు. ఈ పాట విన్నారు కదా, ఈ పాటది అర్థం మీకు చాలా బాగా తెలిసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం పగల్లో పోయే దానికోసం పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాం. కొత్త ప్రపంచం, అక్కడ చాలా ప్రకాశమే ప్రకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచంలో అంధకారమే అంధకారం. దీని రాత్రి, బ్రహ్మది గాఢ అంధకారమైన రాత్రి ఇది. ఇప్పుడు మనం పగల్ అంటే ప్రకాశానికి పోతూ ఉన్నాం. తండ్రి బిడ్డలకు చెప్తారు, మీ బుద్ధి యోగం బాబా దగ్గర పెట్టుకొని తలంపుని యాత్ర చేసుకొని అలసిపోవద్దు. ఎంతెంత యోగం చేస్తూ ఉంటారు అంత మీ లోపల ఆ ప్రకాశం వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మరూపీ దీపం అంటే జ్యోతి, అది ఆరిపోయింది, డల్ అయిపోయింది. దానికి జ్ఞానగృత వేస్తూ ఉండాలి, యోగం కూడా చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు దానికి ప్రకాశం వస్తుంది. ఈ లైట్ అంటే ఇప్పుడు ట్యూబ్ లైట్ ఉంది, స్విచ్ వేసిన వెంటనే టక్కుని కరెంటు దానికి వచ్చేస్తుంది. అయితే ఈ ఆత్మది అట్లా కాదు. ఆత్మ కంప్లీట్గా ప్రకాశంగా అయ్యేదానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఫైనల్గా లాస్ట్లో అది ఫుల్ అయిపోతుంది. యోగం చేస్తూ ఉంటే बैटरी फुल निंडिपोతుంది. योग लगाते रहना, मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती, जैसे वो भी मोटर है, ये भी मोटर है. इनसे अभी ग्रुत ख़त्म हो गई है अथवा पावर कम हो गई है. वो बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना. इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग के पावर आ नहीं सकती है. सर्वशक्तिमान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है. बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज की धारणा भी नहीं हो सकती. घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा ले लो. मानमना भव. कितनी सहज बात है. मनुष्य तो राम राम का जप करते रहते और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे ही राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा. ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए गंगा के कांटे पर बैठकर. ये तो कोई को पता ही नहीं. तो राम राज्य किसको कहा जाता है? ये విధంగా ఇప్పుడు కార్ది బ్యాటరీ రాత్రి అంతా పెడతారు ఛార్జింగ్లో, అప్పుడు అది నిండిపోద్ది. ఆ విధంగా ఇది కూడా ఒక మోటార్ లాగా దీని బ్యాటరీ ఆత్మ. సో దీంట్లో ఏమంటే ఆత్మకు దీపంలో ఘృతం వేయాలి. అది ఖాళీ అయిపోయింది, పవర్ తగ్గిపోయింది. బాబా సర్వశక్తిమాన్ అయినారు. అందువల్ల బాబా దగ్గర ఎప్పుడు మనకు బుద్ధి యోగం ఉంటుందో అప్పుడు మనం బ్యాటరీ నిండుతుంది. సో బ్యాటరీ నిండాలంటే యోగ బలం కంపల్సరీగా మనకు ఉండాలి. అంటే బాబా దగ్గర మన బుద్ధి యోగ బలం ఉండాలి. సర్వశక్తిమాన్ తండ్రి వాళ్ళ దగ్గర యోగం ఉంటేనే నిండేది. బ్యాటరీ నిండించేదానికి జ్ఞానం కూడా కావాలి. అయితే ఎప్పుడు బ్యాటరీ యోగం ద్వారా నిండుతుందో అప్పుడే ఈ జ్ఞానం కూడా ధారణ చేసుకోవచ్చు. యోగం లేదంటే ఆత్మ శుద్ధంగా కాదు, ఈ జ్ఞానం ధారణ కూడా కాదు. గడి బాబా చెప్తారు, నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, మరి ఆస్తి తలంపు కూడా చేయండి అట్లా అని. మన్మనా భవ ఎన్నిసారి చెప్తారు బాబా.
ఎంత ఈజీ వాస్తవంగా ఇదంతా. మనుషులేమో రామ్ రామ్ రామ్ని జపం చేస్తూ ఉంటారు, అనుకుంటారు రామరాజ్యం కావాలి అట్లా అని. ఇట్లా కాదు, రామరామాని జపం చేసే దానివల్ల రామరాజ్యం వచ్చేస్తుందా? లేదు. సో రామరామాని జపం జన్మాంతరంగానే చేస్తూ వచ్చినారు. గంగా కినార దగ్గర కూర్చొని, అంటే గంగ దగ్గర కూర్చొని చేస్తూ ఉంటారు కాశీలో. అయితే వాళ్ళకి ఇది తెలీదు, రామరాజ్యం అంటే ఏమీ తెలీదు. రామరాజ్యం కూడా ఉండింది, మన భారతదేశంలోనే ఉండింది రామరాజ్యం. అయితే వాళ్ళు కథలో ఏం చెప్తున్నారంటే, రామ కూడా చాలా అశాంతి అయిపోయినాడు. ఎందుకంటే సీత అనే రావణ్ తీసుకుపోయినాడు, అట్లా అని సీతను అపహరణ చేసినాడు రావణ. అందువల్ల రామ కూడా చాలా అశాంతి అయిపోయినాడు. అట్లా రామరాజ్యమా మనకు కావాలి? లేదు. तो उनकी बुद्धि में सीताराम वाला राम राज्य है, जो अभी उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था. राम राजा की स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा. तो यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती, तो ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं. ये बड़ी समझने की बातें हैं. బాబా చెప్తారు, అక్కడ కథలో ఉంది సీత రామ్ అంటే సీతనే దొంగతనంగా తీసుకుపోయినాడు రావణ అట్లా అని. మళ్ళీ ఆ రామ్కు అక్కడ శాంతియే లేదు అట్లా అని. రామరాజ్యంలో ఉండే స్త్రీని ఇట్లా దొంగతనంగా తీసుకొని పోదే, మరి ఆ రాజా దగ్గర ఉండే తన భార్యనే ఇట్లా తీసుకుపోదే మరి ప్రజలది ఏం గతి అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా రాజాలది స్త్రీ ఇట్లంతా అయ్యలేదు. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇంతమంది మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ స్త్రీలను ఎక్కడైనా ఎవరైనా దొంగతనంగా తీసుకుపోతారా, కిడ్నాప్ చేస్తారా? ఇక్కడే కాలేదంటే సత్యమైన అక్కడ రామరాజ్యం, అక్కడ ఉండే స్త్రీ సీత అని ఎట్లా దొంగతనంగా తీసుకుపోతారు? ఇదన్నీ అర్థం చేసుకునే మాట. వాస్తవంగా ఇక్కడ రామ అని చెప్పేది ఎవరంటే పరమాత్మ అని కూడా రామ అని చెప్తాం. ఆత్మ రామ, పరమాత్మ. మన అందరూ ఆత్మలు, సీతలు రావణుకు వశమైపోయినాం. సో పాట పాడతారు పరమాత్మ కోసం, నువ్వే తల్లి తండ్రి బంధు సఖ, నీ కృప నుంచే మాకు సుఖం దొరికింది అని పాట ఏమో పాడతారు. तो अभी माता पिता कौन सा जिसके लिए ये गाते हैं, ఎవరు ఆ మాత పిత వాళ్ళ కోసం ఈ పాట పాడతారు. అది కూడా మనుషులకు తెలీదు. एक तो लौकिक माता पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं हो सकती है. ज़रूर दूसरा कोई माता पिता है ना, परम पिता है, वो ज़रूर माता भी होनी चाहिए. तो गायन है పారలౌకిక్ మాత పితాక, అంటే లౌకిక తల్లిదండ్రి కోసం ఇట్లా మహిమ లేదు, నీ కృప నుంచి సుఖం దొరికిందే అట్లా. ఇంకొక మాత పిత ఎవరు? నిజంగా పారలౌకిక మాత పిత అయినారు. ఈ గాయన ఉండేదే పారలౌకిక మాత పిత కోసం, నువ్వే తల్లి తండ్రి నీ కృప నుంచి సుఖం దొరికింది అని. ఇది ఎవరికి పాట పాడతారంటే పారలౌకిక తల్లిదండ్రి కోసం. పూస్తే హూ ఈజ్ క్రియేటర్, ఎవరు రచయిత ఎవరు? మనుషులు చెప్తారు, టక్కుని చెప్పేస్తారు భగవాన్. తో భగవాన్ ఎవరు? మాత పిత కదా, మాత పితనే రచయిత అవుతారు. తో ఈ సమయంలో ఇద్దరు ఉన్నారు మాత పితలు. ఒకటి శరీరానికి కోసరం మాత పిత, ఇంకొకటి ఆత్మ కోసరం మాత పిత. సత్యుగంలో ఒరే శరీరానికి మాత్రమే మాత పిత ఉంటారు, లౌకిక మాత పిత. అక్కడ ఈ గాయన అంతా లేదు, నీ కృప నుంచి సుఖం దొరికింది అట్లా. ఈ సమయంలోనే మన బిడ్డలు గాయనం చేస్తాం పరమాత్మ కోసం, నీ కృప నుంచి మనకు అంత సుఖం దొరికింది, సత్యుగాని సుఖం అట్లా. మరియు పారలౌకిక మాత పిత ద్వారానే సత్యుగాని ప్రాలబ్ధ మనకు దొరుకుతుంది. तो उस माता पिता का ही एक गायन है.
फिर भी ऐसी बात को बच्चे याद करना भूल जाते हैं. ఇంత సుఖం దొరికే తల్లి తండ్రి శివబాబాని బిడ్డలు ఎంత మర్చిపోతారు. तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है. हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं. प्रजापिता तो नाम वाला है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा. लौकिक बाप वो तो पारलौकिक माता पिता. वो फिर माता पिता कैसे बनते हैं అంటే ఇప్పుడు లౌకిక బాబా వేరే, శివ బాబా ఆత్మల కోసం పరంపిత. ఆ పరంపిత మాతపిత ఎట్లా అవుతారు? బ్రహ్మ ద్వారానే. అంటే శివ బాబా ఎప్పుడు బ్రహ్మ శరీరంలో అవతరణ అవుతారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ చాలా ప్రసిద్ధి, అప్పుడు మాతపిత అని అవుతారు. సో ఇదంతా చాలా గుహ్యమైన మాటలు అర్థం చేసుకున్నాను. कोई भी आते हैं पहले उनसे पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता ब्रह्मा आपका क्या लगता है. जब जगत अम्बा गुप्त है तो ब्रह्मा भी गुप्त. ये ब्रह्मा ही बड़ी माँ है. అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకు సర్వీస్ చేసే విధానం ఏమంటే వాళ్ళ దగ్గర సంబంధం అడగాలి. పరంపిత పరమాత్మకు మీకు ఏమి సంబంధం, ప్రజాపితకు మీకు సంబంధం ఏమి. జగత్తంబను గుప్తంగా ఉన్నారు, బ్రహ్మ అని గుప్తంగా ఉన్నారు. వాస్తవంగా చూస్తే బ్రహ్మ అని పెద్ద తల్లి. లౌకిक पिता का तो नाम रूप देश काल सब जानते. లౌకికంలో ఎవరు తల్లి తండ్రి అయినారో మనకు, వాళ్ళ పేరేమి రూపం ఏమి ఎక్కడ ఉంటారు ఇదంతా అందరికీ బాగా తెలుసు. అయితే పారలౌకిక తల్లి తండ్రి పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటారు అది ఎవరికి తెలియదు. तो अभी तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्युपेशन सब बताओ. అందుకే మనం ఇప్పుడు అందరికీ పారలౌకిక మాతపిత వాళ్ళ పేరేమి, వాళ్ళ రూపం ఏమి, దేశం ఏమి, కాలం ఏమి, కర్తవ్యం ఏమి ఇదాన్ని చెప్పాలి మనుషులకు. మమ్మ కి भी बड़ी మమ్మ कौन है? మమ్మ కంటే పెద్ద మమ్మ ఎవరు? ప్రజాపిత బ్రహ్మ. तो बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं. शिव बाबा పెద్ద తల్లి బ్రహ్మ ద్వారా మనైనా అడాప్ట్ చేస్తారు, దత్తు తీసుకుని దాని వెళ్ళారు. माता पिता कंबाइंड అయిపోయినారు. इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते, जिसको समझाने की बड़ी युक्तियाँ भी चाहिए. इसको भी समझाना है तो बड़ी युक्तियाँ चाहिए. అంటే మాతపిత ఎవరు యథార్థంగా అందరికీ చెప్పాలండి. ఇది చెప్పేదానికోసం కూడా బాగా యుక్తి ఉండాలి. बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए, निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं परंतु ये नहीं जानते हैं कि वो माता पिता कैसे है. इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं. బాబా చెప్తారు బోర్డులో రాసి పెట్టండి, నిరాకార పరంపిత పరమాత్మ. అందరూ తలంపు ఏమో చేస్తారు కానీ వాళ్ళు మాతాపిత ఎట్లా అయినారు ఇది తెలుసుకోవాలి. ఇంత కూడా బుద్ధిలో వాళ్ళకు పనిచేయలేదు. ఎట్లా అవుతారు భగవాన్ మాతాపిత? ఇదంతా విచిత్ర మాటలు. తండ్రియే వచ్చి మనకు వినిపిస్తారు. దీని రహస్యం మాతాపితాది కూడా రహస్యం. ఎట్లా అయినారు భగవాన్ మాతాపిత ఇది పరమాత్మనే వచ్చి వినిపిస్తారు. ఆత్మ कहती है वो परम पिता परमात्मा, वो भी है आत्मा परंतु सुप्रीम माना परम. वो परम धाम में रहने वाला, वो खुद तो जन्म मरण में
नहीं आता। फिर हम आकर के हम बच्चों को पति जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं, पति तो जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पतित आत्मा को ही पावन बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्ति मार्ग की सीताएं याद करती है एक साजन परमात्मा को। అంటే ఆత్మనే కదా చెప్తుంది, హే పరంపిత పరమాత్మ అట్లానే. అంటే పరం ఆత్మ అంటే సుప్రీంనే అర్థం. ఎప్పుడు పరంధాంలోనే ఉంటారు వాళ్ళు. స్వయం జన మరణ చక్రంలో రారు. మనందరినీ కూడా పతిత జన మరణ చక్రం నుంచి విడిపిస్తారు. పావన్ జన మరణ చక్రం నుంచి విడిపించారు, పతిత జన మరణ చక్రం నుంచి విడిపిస్తారు. అంటే ఆత్మని పతిత నుంచి పావన్ చేస్తారు భగవాన్ స్వయం. అందుకే పరమాత్మని పతిత పావన్ని కూడా చెప్తారు. మనుషులేమో రామ్ సీత అర్థం కూడా తెలుసుకోవాలి. వాస్తవంగా అందరూ భక్తి మార్గంలో ఉండేటప్పుడు మనందరం కూడా సీతలు परमात्मा साजन तलंपु చేస్తూ ఉంటాం. बाप कहते हैं, बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में ही नहीं, रावण को जलाते भी हैं यहाँ ही. लंका हिंदुस्तान में नहीं, वो तो बुद्धि योग का अलग कांड है. सॉरी, वो तो बौद्धियों का अलग कांड है. लंका हिंदुस्तान में नहीं, वो तो बौद्धियों का अलग खंड है. तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है. सारी दुनिया में रावण का राज्य. आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य. आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात. ये सब बातें बुद्धि में रखने की है. इस समय तुम रावण पर जीत पा रहे हो. जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे. सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था. उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई? सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे. यमुना के कांटे पर राजधानी होंगी. वहाँ कोई विकार होता नहीं, कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकार. बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं. वहाँ रोना पीटना कुछ नहीं होता. परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी है. पहली बात यही है, उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम सब आत्माएं भी परलोक से आते हैं. तो तुम्हारी पारलौकिक परम पिता परमात्मा से क्या संबंध? नंबर 1 बात ये है. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచమే రావణ రాజ్యంలో ఉంది. అంటే లంక ఒకటే కాదు, శ్రీలంక. అంటే మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఇప్పుడు రావణది రాజ్యం. రావణ్ణి కాలుస్తూ ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం. లంక హిందుస్థాన్లో కాదు, ఈ లంక కింద భారతదేశం కింద ఉంది చూడండి, అది బౌద్ధులది, బౌద్ధ ధర్మం వాళ్ళది ఖండం. అయితే బాబా చెప్తారు, మొత్తం ప్రపంచమే ఇప్పుడు రావణ్ బంధంలో ఉంది, రావణ్ రాజ్యం అయిపోయింది. అర్ధకల్పం రామరాజ్యం, అర్ధకల్పం రావణ రాజ్యం. అంటే అర్ధకల్పం పగలు ఉండింది, అర్ధకల్పం రాత్రి అయిపోతుంది. ఇదంతా మాటలు బుద్ధిలో ఉండాలి. ఈ సమయంలో రావణ్ణ మనం జయించేస్తాం. ఎవరు పూర్తిగా విజయాన్ని ప్రాప్తి చేసుకుంటారు వాళ్ళే విశ్వానికి మాలిక్ అవుతారు. సత్యుగ ఆదిలో లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండేది. వాళ్ళు ఈ స్వర్గాన్ని ప్రారంభం
ఎక్కడి నుంచి మరి ఎట్లా ప్రాప్తి చేసుకున్నారు, ఇది మనుషులకు తెలియదు. సత్యుగంలో ఇంతమంది మనుషులు ఉండరు, కొన్ని లక్షలు ఉంటారంతే. అక్కడ రాజ్యం యమునా నది దగ్గర ఉంటుంది. అక్కడ ఏ ప్రకారమైన వికారం ఉండదు సత్యుగంలో. దాని సంపూర్ణ నిర్వికారి ప్రపంచం అని చెప్తారు. బిడ్డలు కూడా ఇప్పుడు యోగ బలం, అంటే అక్కడ సత్యుగంలో బిడ్డలు యోగ బలంతో జన్మం తీసుకుంటారు. అక్కడ ఏడ్చేది ఇదంతా ఉండదు. చిన్న బిడ్డలు కూడా పుట్టిన వెంటనే ఏడ్చేది కూడా లేదు. చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఏడ్చలేదు ఎవరు. అయితే మొదటి మాట ఇదని చెప్పకూడదు మనుషులకు. ఏం చెప్పాలంటే, మనందరం ఇట్లా నిరాకారి ప్రపంచం నుంచి వచ్చినాం. నిరాకారి పరంపిత పరమాత్మ, మరి మన ఆత్మలు కూడా పరంధాం నుంచి ఎట్లా కింద వచ్చినాం, ఇది చెప్పాలి. మనది అది పారలౌకిక సంబంధం. పరంపిత పరమాత్మ దగ్గర పారలౌకిక సంబంధం. ఇది నంబర్ 1 పాయింట్ అందరికీ చెప్పేదానికి. पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा. మొదట్లో తండ్రి బిడ్డ సంబంధాన్ని గురించి చెప్తాయి. ఆటోమేటికలీ తల్లి ఎవరు, ఆస్తి ఏమి, ఈ సంబంధాన్ని మాట కూడా వచ్చేస్తుంది. एक अलफ को भूलने से ही सब कुछ भूलते. रावण ने पहले पहले अलफ से ही भुलाया, फिर अलफ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं. అంటే ఈ రావణ వచ్చి మొదట్లో పరమాత్మని మరిపిస్తాడు. ఇప్పుడు మరి పరమాత్మ సంయోగంతోనే రావణ్ని మనం జయించేస్తాం. సంజానికి పాయింట్స్తో బోత్ హై. ఎన్ని విషయాలు ఉంది అందరికి చెప్పేదాన్ని ఈ మాటలంతా. प्रदर्शनी में मुख्य बात अलफ की समझानी है. अलफ के बाद ही बेत ते आते हैं. అంటే మొదటి మాట ఏ ఆ లేదా తర్వాతనే BCD అంతా వచ్చేస్తుంది. అందుకే మొదటి మాట ఆ అంటే అల్లా శివబాబా పైన, పరమాత్మ పైన చెప్పాలి. తర్వాత రాజ్యం ఏమి, అది ఏమి, ఇది ఏమి అని చెప్పాలి. అల్లఫ్ కో नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेंगे. పరమాత్మని గురించి అర్థం కాలేదంటే ఏమీ అర్థం కాదు. అందుకే మొదట్లో పరమాత్మ ఎవరు సరిగ్గా అర్థం కావాలి. అల్లఫ్ కే బాద్ హీ బే तो परमपिता परमात्मा, पिता से वर्षा मिलता है. बाबा का वर्षा में मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं. అంటే పరం పిత అని చెప్తాం కదా, పితా దగ్గర ఉండి ఆస్తి దొరుకుతుంది. ఆస్తి హక్కుదారు అవుతాం మనం తండ్రి దగ్గర ఉండి. త్రిమూర్తి పర్ సమझाना कितना सहज है. ఈ త్రిమూర్తి చిత్రం పైన చెప్పేది కూడా వాస్తవంగా చాలా ఈజీ. బ్రహ్మ ఎవరు, ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, ये विष्णु भी खड़ा है. बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो ये वर्षा पाएंगे. बच्चे कहते हैं बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे. बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ, जो आए उसको इस बात पर समझाओ. मूल बात ही त्रिमूर्ति की है. त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ नहीं आता है, समझाना है. ये निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है. फिर ये वर्षा है. अभी बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से मिला. तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ. ब्रह्मपुरी मनुष्यों की ही तो कही जाती है.
जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मपुरी थी। ये किसने समझाया? शिव बाबा। అంటే బాబా చెప్తారు ఈ త్రిమూర్తి చిత్రాన్ని గురించి కూడా బాగా చెప్పాలి. త్రిమూర్తిలో ఇక్కడ శివ బాబా బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన చేస్తారు. మరి లక్ష్మీనారాయణే ఆస్తి మనకి, అంటే విష్ణు మధ్యలో ఉన్నారు కదా త్రిమూర్తి చిత్రాన్ని. బాబా చెప్తారు నా తలంపు చేయండి ఈ ఆస్తి తీసుకుంటారు అట్లా. బిడ్డలను చెప్తారు. ఏం చెప్తారు బిడ్డలు బాబా మీరేమో నిరాకారుగా ఉన్నారు, ఎట్లా ఆస్తి ఇస్తారు? బాబా చెప్తారు బిడ్డ నేను ఈ బ్రహ్మ ద్వారా మీకు ఆస్తి ఇస్తాను. ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి ఈ మాట చెప్పాలి. ముఖ్య మాట త్రిమూర్తిది. త్రిమూర్తి బ్రహ్మ అని చెప్తే ఏమి అర్థం రాదు. శివ బాబా త్రిమూర్తి రచయితతో చెప్పాలి. నిరాకార్ శివ బాబాని ముగ్గురిన రచన చేసినారు. వాళ్ళే జ్ఞానసాగర్. మరి వాళ్ళు ఆస్తి ఇస్తారు బ్రహ్మ ద్వారా. ఇప్పుడు తండ్రి నిరాకార్, మరి లక్ష్మీనారాయణకి ఎట్లా ఆస్తి ఇచ్చినారు? ఎప్పుడు ఇచ్చినారు? ఎక్కడి నుంచి? మనందరూ ఇప్పుడు బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి అవుతాం, అందుకే ఆస్తి తీసుకుంటాం. విష్ణు కుమార్ కుమారి అని చెప్పరు, బీకేస్ అని చెప్తాం. బ్రహ్మ కుమార్ కుమారిలు అంటే బ్రహ్మపురి. ఇప్పుడు ఈ మనుషులు ఇక్కడ సంగం యుగం, ఇక్కడ మన అందరం ఉన్నాం. బ్రహ్మ కుమార్ కుమారిలు మనుషులు. స్పెషల్గా బ్రాహ్మణులు ఉంటారు ఇక్కడ. సింధులో కూడా ఒకటి ఉంది, బ్రహ్మపురి అని ఒకటి ఉంది. అయితే ఇదంతా విషయాలు మనకు కూర్చొని ఎవరు నేర్పిస్తారు? शिव बाबा। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे तो दोनों बोलते हैं ना, दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है। అంటే ఇక్కడ ఒకసారి బ్రహ్మ బాబా చెప్తారు, ఒకసారి శివ బాబా చెప్తారు. నోరేమో అదే కదా, ఒకే నోటి ద్వారానే ఇద్దరు మాట్లాడతారు. మనకి ఇది అర్థం కావాలి. జబ్ जिसको चाहे वो यूज़ करते हैं, बंधन थोड़ी है। బ్రహ్మ బాబా ఆ నోరున ఇద్దరిలో ఒకరు ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. ఏమీ బంధనం లేదు, బ్రహ్మ బాబాగం లేదు, శివ బాబాగం లేదు. ఆ నోరు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, దాని ఇద్దరు యూజ్ చేస్తారు. तो पहले तो ये बात की ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है, वो कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, ब्रह्मा तो मनुष्य, जब संपूर्ण बनेगा तभी देवता कहलाएंगे. అంటే ముఖ్య మాట ఏమంటే జ్ఞానసాగర్ శివ బాబానే గీతా జ్ఞానదాత. వాళ్ళు చెప్తారు బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ సూక్ష్మవతన దేవతలు. అయితే ఇప్పుడు ప్రజాపిత బ్రహ్మ మనిషి, వీళ్ళు సంపూర్ణ అయిన తర్వాతనే వీళ్ళ దేవత అని చెప్పేది. బ్రహ్మ దేవత ఆయన మహా అని చెప్తారు కదా, సంపూర్ణ అయితేనే. ఇప్పుడు తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు, కింద ఉండేంతవరకు తపస్సు, మళ్ళీ దేవత అవుతారు. तो इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा. మనందరూ బ్రహ్మ కుమార్ కుమారిలు. మనకు ఈ విషయాలంతా నేర్పించేది స్వయం భగవాన్ బ్రహ్మ ద్వారా. చిత్రం పర్ అచ్చి రీతి సమझाना है. ఈ చిత్రాలను గురించి కూడా బాగా చెప్పాలి. समझानी बहुत सहज है. ये शिव बाबा और ये वर्षा, ये शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं. అంటే శివ్ బాబా మరి ఏం ఆస్తి ఇస్తారో అదన్నీ మనం చెప్పాలి. శివ్ బాబా నిరాకార్, అందుకే బ్రహ్మ ద్వారానే ఇచ్చేది మనకు ఆస్తి. బ్రహ్మ ద్వారా स्वर्ग की स्थापना होती है. ज़रूर अभी ही राजयोग सीखते हैं ये बनने के लिए. ये विष्णुपुरी शिवपुरी विष्णुपुरी अच्छा బ్రహ్మ ద్వారానే స్వర్గ స్థాపన చేస్తారు శివ బాబా.
దానికే ఇప్పుడు రాజయోగా నేర్పిస్తున్నారు. మరి మనం పరంధాం పోదాం, శివపురి, తర్వాత విష్ణుపురి గోస్తాం, సతయుగం. అర్థమైందా? ఓం శాంతి. अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, नमस्ते। धारणा कोसर मुख्य सार। अलग की याद से रावण माया पर जीत पानी है, सबको अलग का परिचय देना है. అంటే శివబాబా తలంపులో ఉండి రావణ్ మాయను జయించాలి, అందరికీ శివబాబా పరిచయం ఇవ్వాలి. యాత్కి యాత్రమే థక్నా नहीं है, తలంపుని యాత్రలో అలసిపోకూడదు. अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है. మన బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసడానికి కోసం సర్వశక్తిమాన్ తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. మళ్ళా వరదానం, एक बाप की याद द्वारा एक स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव. అంటే ఒక్క తండ్రి తలంపు ఆధారంతో ఏకరస్ అవస్థాన్ని అనుభవం చేసేవాళ్ళు सार स्वरूप भाव. एक स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद. ఏకరస్ అవస్థలో ఉండేదానికోసం సహజమైన విధానం ఏమంటే ఒకరిదే తలంపు. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయ్, ఒక తండ్రి తప్ప ఎవరు లేదు. जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है. బాబా చెప్తారు ఏ విధంగా బీజంలో మొత్తం వృక్షమే ఉంది, ఆ విధంగా శివబాబా ఒకరు బీజం. వాళ్ళలోనే మనం సర్వ సంబంధాలు, సర్వ ప్రాప్తి, ది సార అనుభవం చేస్తాం. మొత్తం అన్నీ ఉంది బాబాలోనే. సర్వ సంబంధానికి సారం ఉంది, సర్వ ప్రాప్తిది సారం ఉంది ఆ బీజం. ఏక్ బాప్ కో యాద్ కర్నా అర్థాత్ సార్ స్వరూప్ బన్నా. ఒక్క తండ్రి తలంపు చేసేది అంటే సార్ స్వరూపులా ఉండేది. तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये एक की याद एक स्थिति बनाती है. जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती है. బాగా చెప్తారు ఏకరస్ అవస్థ కావాలంటే ఒక్కరి తలంపు ఉండాలి. ఒక్క సుఖదాత తండ్రి తలంపులా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర దుఃఖాన్ని అలలు వచ్చేదానికి కాదు. उन्हें स्वप्न में भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं. వాళ్ళకు స్వప్నం కూడా ఎంత బాగుంటుంది. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి, సుఖమే సుఖం స్వప్నంలో కూడా, ఖుషియే ఖుషి, సేవాని సేవ, బాబా మిలన్న అనుభవం చేస్తూ ఉంటారు స్వప్నంలో కూడా. అంత బాగుంటుంది. स्लोगन, श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाला ही सच्चे कुल दीपक है. श्रेष्ठ आशाओं के दीपक, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है. అంటే శ్రేష్ఠ ఆశా దీపాన్ని వెలిగించే వాళ్ళే సత్యమైన కుల దీప. అర్థమైందా? కుల దీప ఎవరు? శ్రేష్ఠ ఆశల దీపాన్ని వెలిగించేవాడు. ఓం శాంతి.
dispels the darkness.
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति